غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية يردن الرحمن بضر لا دون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 استغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة والقرآن والثلاث المقلوحات والمعويتين الرحمن كان والتهليل بسببه سيدنا الإمام المنصب الحبيب حسن بن أحمد بن شهاب بكر بن سالم وأصوله ومن تسع إليهم أجمعين ثم الهواجنا واجكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة هاجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة عيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحاب أزواجه وذريته أجمعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك الحبيب المنصب الحبيب حسن بن أحمد بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعل نورا يسعى وتلألأ بين يديه وضائف اللهم رحمتك علينا وعليه. اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار وحجابا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم ثوابا مثل ثابتك إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقله من ضيق القبر واللحوت إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا سبحان عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. مجلس نرحب بالحبيب الحبايب الحبيب محسن بن عبد الله الحامد بن الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب محمد بن عبد الله بن محمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب طه بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الشيخ أبو بكر بن سالم. أهلا وسهلا تشرفتم في حضور جلسة الاثنين. والحمد لله كنا دائما نقرأ في صحيح البخاري مختصر البخاري ولكن مع وجودكم الآن نستفيد من حضراتكم تذكير لنا جميعا ويترجم الأستاذ علي زين العابدين.
تفضل الحبيب محمد يتبارك معنا. تفضل هلا حبيب أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نحن في الحقيقة أتينا قبل أن نأتي دعاء، أتينا مستمدين طالبين الدعاء والمدد من حبيبنا علي ومن حبايبنا حبيبنا علي وسائر الشيوخ. أنا وطه أتينا من اليمن زيارة إلى هذا البلد المبارك وإلى بلد إندونيسيا ما شاء الله، فرأينا ما تقر به العين في هذين البلدين. Al-Habib Muhammad terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Ali, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau datang ke tempat ini sebetulnya ingin mengambil berkah dan juga doa daripada para habaib, daripada Habib Ali Al-Hamid, daripada Habib Ali bin Muhammad Segaf, dan juga daripada hadirin para habaib yang lainnya. Beliau datang ke Malaysia, sebelumnya pergi ke Indonesia, dan alhamdulillah kata beliau melihat majlis-majlis yang sangat-sangat menggembirakan dan menyejukkan mata beliau, yang sangat-sangat indah daripada majlis-majlis yang seumpama ini. ما شاء الله زرنا بعض البلدان في إفريقيا، وعندما زرناها رأينا بعض المعاهد والأربطة منتشرة في بعض البلدان ففرحنا كثير، لكن لما زرنا هذين البلدين قلنا مساكين أهل إفريقيا ما معهم شيء، الخير كله هنا عندكم في شرق آسيا. Sebelum ini beliau pergi ke Afrika, dan beliau mendapati banyak daripada madrasah, ribat, tempat-tempat menuntut ilmu. Beliau mengatakan ketika itu beruntunglah orang-orang Afrika dapat memujai daripada madrasah dan tempat-tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Akan tapi setelah beliau masuk ke Asia ini, ke Indonesia dan Malaysia, beliau mendapati sesuatu yang lebih hebat. Maka sungguh bertuah antum berada di tempat yang mulia ini. وهذه النعمة في الحقيقة هي تحتاج إلى رعاية، فمسؤوليتكم كبيرة هنا وكبيرة جدا. نسأل الله لنا ولكم الإعانة في حمل هذه الأمانة وشكر هذه النعمة. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum semua, maka perlulah untuk dijaga nikmat yang demikian tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan dan juga bantuan untuk mengukuhkan daripada nikmat yang telah diberikannya. ما شاء الله. يقول الإمام البوصيري: وإذا سخر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. ما شاء الله، سخر الله لكم الحبيب علي هنا وسخركم للحبيب علي، فهنيئا لكم هذا المجلس وهنيئا لكم هذه المجالس وهذه الموائد المباركة الرحمانية المحمدية. Al-Imam Busiri pernah mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi seseorang kelompok untuk diberikan seseorang yang boleh untuk memberikan kebaikan kepada mereka, maka mereka adalah termasuk dalam kelompok golongan orang-orang yang bahagia. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan di tengah-tengah kita kehadiran adanya guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Maka itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bertuahlah kita yang ada pada tempat dan majlis yang seumpama ini. نوصيكم بنصرة هذا المجلس بالخصوص ومجلس ليلة السبت وليلة الجمعة. ليلة السبت لا نوصيكم بنصرة هذا المجلس وذاك المجلس. كيف تنصرون هذا المجلس؟ أولا بالدعاء بينكم وبين الله، دعاء للحبيب علي، دعاء للقائمين، دعاء للمترددين. هذا الدعاء له دور كبير، كان يوصينا به الحبيب بكر بن علي المشهور، ويقول هو السلاح الذي أغفله الناس في هذا الزمان. Maka beliau mewasiatkan untuk semuanya agar supaya kita menolong dan mengambil berat seperti perhatian kepada majlis ini dan juga majlis-majlis Habib Ali yang lainnya seperti di malam Sabtu Darul Muqtada, agar supaya kita mengambil berat dan juga menjaga dan menolongnya. Macam mana cara kita menolong majlis-majlis yang seumpama ini? Yaitu yang pertama kali dengan doa agar supaya ianya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bantuan kepada Al-Habib Ali. Dan begitulah yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Al-Masyhur. Beliau mengatakan bahwa di antara doa ini adalah senjata umat Islam yang ramai umat Islam melupakan pada zaman kita sekarang. ثم نوصيكم بالتبكير إلى هذه المجالس وتعظيمها والحضور إليها قبل غيركم. هذا من التعظيم لهذه المجلس، وهذا المجلس يعتبر شعيرة من شعائر الله. يقول الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نوصيكم بالمحافظة عليه والتبكير لحضوره. Kemudian hendaklah kita bersegera agar supaya kita lebih datang awal daripada yang lainnya. Ini dah bahagian daripada
menjaga dan mengagungkan majlis yang mulia seumpama ini, maka termasuklah kita dalam golongan orang-orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu petanda ketakwaan dalam hati seorang. Maka sebab itulah jagalah dan juga pelihara majlis ini dan hadirilah majlis yang seumpama ini dengan kita bersegera untuk menghadirinya. طبعا سادتنا آل علوي رضي الله عنهم لا يوجد عندهم من خصائص طريقتهم لا يوجد عندهم شيخ للطريقة. يقول حي بن الحسن رضي الله عنه والظهور عندهم لمن أظهره الله. أظهر الله حبيبنا علي في هذا البلد المبارك، ونصرتكم للحبيب علي ونصرتكم لهذا المجالس هي في الحقيقة نصرة لسادتنا آل علوي الشيخ أبو بكر الفقيه المقدم، وفي الأخير هي نصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sungguhnya daripada Tariqah Ba'alawi tiada terdapat daripada mursyid atau daripada tariqah. Akan tapi kata Al-Habib Hasan, beliau mengatakan bahwasanya di antara daripada Bani Alawi mereka ada yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keilmuannya, daripada ketokohannya. Maka alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, ianya bahagian daripada apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya beliaulah yang membantu untuk meneruskan daripada tokoh Tariqah Ba'alawi ini, dan hakikatnya membantu terus untuk melestarikan daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. التعظيم لهذه المجالس حتى عند أهل بيوتكم، عند أولادكم، عند أهل بيوتكم، زوجاتكم، نسائكم، أهل بيوتكم جميع. كيف نصرتها عندهم من الصباح وأنت تتكلم تقول معنا الليلة مجلس، معنا الليلة مجلس، تزعجهم معنا الليلة مجلس، تريهم أنك تعظم هذا المجلس. هذا المجلس شعيرة تعتبر، ونصرتك له هي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمك له هي تعظيم لشعيرة من شعائر الله، سواء هذا المجلس أو مجلس ليلة السبت. Termasuk cara kita untuk menolong dan menyokong majlis yang seumpama ini, kita alu-alukan kepada anak isteri kita, ahli keluarga kita. Dengan kita mengingatkan, bila datang hari saya yang nanti malamnya akan berlangsung majlis yang seumpama ini, kita peringatkan kepada anak dan isteri kita dan ahli keluarga kita, malam ini ingat ada majlis, hendaknya kita hadir. Maka itu di antara cara kita untuk menyokong dan juga menolong daripada majlis-majlis yang seumpama ini, ianya bahagian daripada menolong daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahagian daripada mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. التفقد لمن يحضر من هذه المجالس، يحضر فلان معكم غاب، لا تتركوا الأمر للشيخ يتابع بينكم البين، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غاب عن المجلس تتصل فيه، ليه غبت المجلس؟ ليه ما تحضر المجلس؟ هذا سمعنا في المجلس هكذا وهكذا وهكذا. هذه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم للمجلس، وهي دعوة إلى الله في الحقيقة. Dan juga kita memperhatikan daripada sahabat-sahabat orang-orang yang sekeliling kita yang sama-sama menghadir daripada majlis umpama ini. Kalau kita dapati mereka ada yang tidak hadir, maka kita tanyakan kepada mereka, mengapa engkau tak hadir? Adakah engkau ada udzur dan sebagainya? Sebenarnya telah disampaikan dalam majlis semalam sekian. Maka ini adalah bahagian daripada menolong daripada perjuangan baginda Muhammad SAW, dan juga di antara cara kita untuk mengagungkan daripada syiar-syiar Allah. بعد الخروج من المجلس سمعت فائدة، سمعت مسألة، تنشرها سواء كان على الواقع أو في المواقع. Kemudian bila bersurai daripada majlis, kita hendaklah menyampaikan kepada orang-orang yang tidak menghadiri majlis, sama ada ianya berkaitan dengan kejadian yang sedang berlaku ataupun tentang cerita-cerita mawaqi' yang disampaikan di dalam majlis tersebut. تحرص على إحضار غيرك لهذا المجلس. لو أنه كل واحد من الحاضرين، كل واحد مننا مثلا منا 400 واحد، وكل واحد من الحاضرين حرص على إحضار شخص كل 6 أشهر، يعني في السنة تحضر 2، في خلال سنة سيتضاعف عدد الحاضرين 3 أضعاف، في خلال سنتين سيتضاعف 10 أضعاف، لأن كل واحد من الحاضرين سيحضر معه. كل واحد فقط يحرص ويجعل هذا وإيش بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أنصرك بهذه الوسيلة. هذه دعوة إلى الله، وهذه من وسائل الدعوة إلى الله. كان الحي عبد القادر السقاف يقول دعوتنا آل علوي هي المجالس، وتأسيس المجالس هي دعوة السادة آل علوي رضي الله عنهم. Kemudianlah kita juga mencari orang yang belum hadir agar supaya ianya dapat hadir di majlis yang seumpama ini. Kalau seandainya setiap 6 bulan sekali kita mencari, setiap orang mencari seorang untuk diajak menghadiri majlis, maka setahunnya akan menjadi 3 kali ganda jamaah yang menghadiri daripada majlis yang seumpama ini. Ini di antara bahagian kita menolong daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad pernah mengatakan di antara tariqah
Al-Ba'alawi di dalam berdakwah mengadakan majlis-majlis ilmu seumpama ini. Ini di antara syiar daripada dakwah daripada Al-Ba'alawi. ما شاء الله قادم علينا شهر رمضان هو مائدة كبيرة من الموائد المحمدية التي أكرمنا الله بها بركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نوصيكم في هذا الشهر بالخصوص بما كان يوصي به الحبيب محمد الهدار 3 وصايا عظام سمعناها من حبيبنا طه ليلة السبت بارك الله فيه. الوصية الأولى هي ترك المعاصي كما تترك الطعام، قال كما تترك الطعام والشراب تتخلى عن المعاصي، تلك مبطلات وهذه تسمى عند أهل العلم محبطات للأجر، وإن كانت لا تبطل الصوم، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها تبطل الصوم. Kemudian sebentar lagi kita akan hadir di tengah-tengah kita bulan suci Ramadan, yang mana ianya ibarat hidangan rohania bagi kita daripada baginda Muhammad SAW. Karena sebab baginda Muhammad SAW inilah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Maka beliau berwasiat seperti mana yang diwasiatkan oleh Habib Muhammad Al-Haddar. 3 wasiat, di antaranya yang pertama kali hendaklah kita meninggalkan kemaksiatan di bulan suci Ramadan seperti mana kita meninggalkan makanan di tengah hari dalam puasa kita. Maka kalau makanan ianya kita tinggalkan karena ianya dapat membatalkan daripada puasa kita. Akan tapi maksiat-maksiat yang kita tinggalkan apabila kita lakukan ianya dapat untuk menghilangkan pahala daripada puasa kita. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ianya dapat untuk membatalkan daripada puasa kita. كذلك الوصية الثانية ما يكون يوصي به الحبيب محمد رحمه الله المواظبة على صلاة العشاء والفجر في جماعة من أول ليلة إلى آخر ليلة، فمن حافظ على صلاة العشاء والفجر في جماعة أخذ حظه من ليلة القدر. Yang kedua adalah supaya kita menjaga dalam solat berjamaah kita, terutamanya dalam solat isya dan solat subuh. Hendaklah kita jaga dalam berjamaah. Barang siapa yang memelihara solat berjamaah isya dan subuh, maka di sepanjang bulan suci Ramadan, maka dipastikan ianya akan mendapatkan bahagian yang besar daripada malam Lailatul Qadar. كذلك التخلي عن موانع المغفرة التي تمنعك عن المغفرة قطيعة الرحم والمشاحنة وأمثالها، تتخلى عنها. فما الفائدة؟ تريد أجر وتريد وأنت في نفس الوقت تتركها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من المفلس يا رسول الله؟ من لا معه دينار ولا درهم. قال لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له شيء. هذا هو المفلس في الحقيقة. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita membersihkan diri dan hati kita daripada perkara-perkara sifat-sifat yang tidak terpuji, perkara-perkara yang ianya dapat untuk mencegah datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beramal ibadah, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih lagi mempunyai persengketaan atau permusuhan dengan orang lain. Kita melakukan memutus tali silaturahim. Maka ini di antara perkara yang menghalang daripada datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bankrupt itu? Orang yang muflis itu?" Maka sahabat mengatakan, orang yang muflis, orang yang bankrupt itu adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham ya Rasulullah. Hartanya habis ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya orang yang muflis nanti di hari kiamat adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan sebesar gunung daripada Tihamah, yang mana ianya beramal sekian, akan tapi ianya pun telah mencaci maki orang lain. Ianya mengambil harta orang dengan zalim. Maka orang itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan daripada pahalanya kepada orang tersebut yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya pula diberikan kepadanya daripada pahalanya, sehingga habis semua pahala yang setembuk gunung Tihamah tersebut, tidak mempunyai apa-apa amal lagi. Itulah orang yang muflis. نوصيكم كذلك في هذا الشهر المبارك ما كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عنه هو شهر المواساة، مواساة المحتاجين، خصوصا المتعففين الذي لا يؤبه لهم أو الذي لا يتعرضون للناس. تأخذها إلى بيتهم ما تيسر، تجعلها هدية أو تجعلها حتى من الزكاة أو تجعلها صدقة بينك وبين الله. هذا من أفضل الأعمال التي تكون بها في الشهر الكريم. Kemudian hendaklah kita untuk memperbanyakkan amal muasah, yakni berbagi daripada harta yang kita miliki, karena ianya bahagian daripada amal yang digalakkan di bulan suci Ramadan. Yakni kita mencari orang-orang yang memerlukan untuk kita berikan bantuan daripada harta yang kita miliki, terutamanya orang-orang yang tidak mau menampakkan keperluannya. Maka kita datang kepada rumah mereka untuk memberikan, walaupun dengan nama hadiah ataupun zakat apabila ianya termasuk orang yang memerlukan mustahik kepada zakat, berikan kepadanya, maka itu bahagian daripada perkara yang digalakkan di bulan Ramadan.
كذلك بارك الله فيكم هنا في هذه البلدان قد تظهر بعض مظاهر الكفر فعليك إنكارها ولو بالقلب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع أقل حاجة يكون بالقلب. يقول بعض الصالحين كثرة رؤية الباطل وأهله تزيل كراهية الباطل من القلب. يعني أنت ترى مظاهر كفر هنا في بعض البلدان مثل هذه اللي في شرق آسيا أو غيرها، ترى تبرج أو غير ذلك، المهم ترى أشياء مخالفة، عليك أن تكرهها ولو حتى بقلبك وتنكرها ولو حتى بقلبك. الحذر أن تستحسن شيء من هذه المظاهر. Kemudian beliau mengatakan di negeri Asia ini ramai daripada juga yang hidup bersama dengan kita orang-orang yang di luar agama kita, yang mereka mungkin meraihkan daripada hari kebesaran mereka, maka jangan sampai kita merasa indah dan elok kepada sesuatu yang berkaitan dengan kekufuran. Sekurang-kurangnya bila kita melihat daripada mazhar sesuatu yang nampak hebat daripada kekufuran itu, maka kita mengingkarinya dalam hati. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya ianya merubahnya dengan tangannya. Apabila ianya tak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Apabila ianya tak mampu maka sekurang-kurangnya ianya mengingkari dengan hatinya. Maka jangan sampai kita menganggap sesuatu yang dilakukan oleh orang kufur dalam perayaan-perayaan mereka ianya satu kehebatan, sesuatu yang bagus. Akan tapi hendaklah kita mengingkarinya sekurang-kurangnya dengan hati kita. إذا رأيت شيء من ذلك عليك أن تنظر إليهم بعين الشفقة. إياك ثم إياك أن تحتقر أحد أو تسيء الظن بأحد. تكره المعاصي لكن لا تكره العاصي، تتمنى له الخير، تتمنى له التوبة، تتمنى له الرجوع. يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه عليك أن تحسن الظن حتى بالكافر، تقول لعله يختم له بخير. لا تحتقر أحد أبدا، ولكن مع ذلك تنظر إليهم بعين الشفقة وتكره المعاصي، تكره المعاصي ولو حتى بقلبك، تنكرها ولو بالقلب بينك وبين الله. Dalam masa yang sama kita mengingkari perbuatan mereka, maka hendaklah kita tetap merasa belas kasihan kepada mereka karena mereka itu tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap berharap mungkin mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditutup umurnya dalam keadaan beriman. Maka seperti mana diwasiatkan oleh para ulama agar supaya kita tidak mempunyai sangka buruk ataupun mempunyai perasaan jelek kepada orang lain walaupun mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan Allah akan memberikan hidayah satu ketika nantinya dan tutup umurnya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك نوصيكم بارك الله فيكم بحقوق الجيران. اللي معه جار مسلم يدعوه مثل هذه المجالس، اللي معه جار غير مسلم يدعوه الى الاسلام ولو باهداء كتاب، حتى اليه باهداء كتاب للتعريف على الاسلام، لانك ستسال يوم القيامه عن هذا الجار لماذا لم تعلمه ولماذا لم تدعوه الى الله. Kemudian hendaklah kita juga mengambil berat dengan hak-hak jiran kita. Maka ajaklah jiran-jiran kita untuk menghadiri majlis yang seumpama ini. Apabila ianya adalah orang yang kurang baik, maka kita tunjukkan kebaikan kepadanya. Walaupun dengan hanya memberikan buku panduan kitab kepada mereka. Bila kita tidak mempedulikan daripada jiran kita dalam keadaan kesesatan, maka satu ketika kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau tidak mengajak jiranmu sementara engkau mengetahui bahwasanya mereka dalam kesesatan? كذلك نوصيكم بكثرة الدعاء لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعوة خاصة عن إبراهيم بن عمر بن عقيل رضي الله عنه كان يوصي بها ويقول أن من دعا بها كأنما خرج غازيا وانتصر ورجع. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. قال من دعا بهذه الدعوة فكأنما خرج غازيا في سبيل الله وانتصر ورجع إلى أهله سالما. Dan juga beliau mewasiatkan untuk sering membaca doa untuk kemaslahatan seluruh daripada umat Islam, yaitu doa yang diwasiatkan oleh Al-Hayy Ibrahim bin Umar bin Aqil. Beliau mengatakan bahawa siapa melazimkan membaca doa ini, maka keutamaannya seperti mana ianya keluar berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan sehingga ia balik pulang membawa kemenangan tersebut kepada ahli keluarganya. Yaitu doa yang dibacakan oleh beliau sebentar tadi, Allahumma aslihna. Ya Allah, yang maksud ya Allah perbaikilah kami dan juga perbaiki seluruh umat Islam. Dan perbaiki setiap orang yang dengan kebaikannya akan menjadi kebaikan seluruh umat Islam. Ya Allah, jangan binasakan kami ya Allah. Dan binasakan di dalam diri orang-orang yang dalam kebinasaan mereka terdapat kebaikan bagi umat Islam. كذلك نوصيكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة الجامعة العيد محمد الهدار نأتي بها ومجازين فيها نحن وإياكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم
Allahumma salli wa sallim, kita baca bersama-sama. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim بجميع الصلوات كلها bijami' salawati kulliha عدد ما في علم الله adada ma fi ilmi Allah على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وآله ومن والاه wa alihi wa man wala في كل لحظة أبدا fi kulli lahdatin abada بكل لسان bi kulli lisanin لأهل المعرفة li بالله. ahli al-ma'rifati billah. وفي الختام نسأل الدعاء من حبيبنا علي ونعتذر على الإطالة وسامحونا والعفو منكم. Qabilna ijazah. Kita diijazahkan dengan sirah salawat sebentar tadi al Habib daripada ahli Muhammad Al-Haddar. Kita ucapkan qabilna al-ijazah. الحبيب محسن بن عبد الله الحامد كلمتين بالبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam moga-moga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda. أحب علي السقاف أحب أحب زين العبد الحامد وجميع الآباء والحاضرين والطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيجاد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita diwujudkan oleh Allah. الله سبحانه وتعالى يا أخوان وجدنا في هذه الدنيا ليس بطلب منا ولكن تفضلا منه. Kita semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini bukan karena permohonan dan permintaan kita kepada Allah, akan tapi Allah Subhanahu wa sendiri telah memulakan pemberiannya kepada kita dengan mewujudkan kita. لو سألنا سؤال حتى طلب من الله أن يوجد في هذه الدنيا الجواب لا. Kalau ada orang yang bertanya, adakah engkau meminta kepada Allah untuk diwujudkan di atas dunia? Maka jawabnya tidak pernah. لو سألنا سؤال ثاني أحد منا طلب من الله أن يكون ذكر أو أنثى فالجواب لا. Kemudian kalau ada yang bertanya juga, adakah kita pernah meminta kepada Allah kalau kita, agar supaya kita diwujudkan dalam keadaan jantina tertentu seperti kita menjadi lelaki, minta kepada Allah agar juga dijadikan lelaki? Maka kita tak pernah minta kepada Allah. فهو المتفضل ويجب علينا الشكر لهذا الرب العظيم. Maka Allah lah yang mendahulukan untuk memberikan anugerah itu kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. وأيضا الشكر على نعمة الوالدين. الوالدين هم سبب في وجودنا في هذه الدنيا. Dan kita bersyukur kepada Allah atas wujudnya orang tua kita, karena orang tua itulah sebab wujudnya kita di atas dunia ini. وأيضا أن يجعلنا مسلمين يجعلنا من أهل الإيمان أهل التقوى. Dan juga kita bersyukur kepada Allah karena Allah menjadikan kita orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. أوصيكم يا أخوان بالعلم. فنحن جينا إلى هذا المسجد ما إلا لما تعلمنا. وأيضا وطاعة الوالدين لأن الوالدين حرصوا علينا وأن وصلونا إلى عند العلماء حتى سعدنا وأتينا إلى هذه المجالس. فأنتم لا تبخلوا على أولادكم، تعلموهم وتذهبون إلى عند العلماء حتى يسعدوا مثلكم. Dan juga hendaklah kita semua berat di dalam hal ilmu ini, karena ianya sangat penting. Dan juga hendaknya kita berucap terima kasih kepada orang tua kita yang sekiranya menghantarkan kita ke majelis-majelis ilmu, anak-anak kita, agar supaya kita supaya mereka menghadiri majelis-majelis ilmu, agar supaya mereka menjadi ulama-ulama seperti mana mereka orang-orang yang berilmu. ونعمة ظهور هذا الرسول الكريم اللهم صل عليه وعلى آله صلوا على النبي. Allahumma shalli alaihi. Dan juga nikmat yang besar juga yang perlu kita syukuri adalah nikmat dengan wujudnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله أرسله لنا رحمة للعالمين وهو معلمنا فلولاه ما علمنا هذه الأشياء كلها في هذه الدنيا. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan hakikatnya baginda lah guru utama kita. Kalau bukan karena baginda, kita tidak mengetahui apa-apa di alam dunia ini. يجب علينا أن نتعلم سيرة هذا النبي الكريم. Wajib kita untuk mempelajari sirah yang daripada sirah sejarah baginda Muhammad SAW yang mulia ini. فهذه نعمة عظيمة والشكر لنا من الله سبحانه وتعالى على بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat diutusnya baginda Muhammad SAW untuk kita. Maka perlulah kita untuk mensyukurinya. بتعليمه وجعلنا ما شاء الله من نتبع سنته نعرف الأمور كلها في هذه الدنيا. Dan dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh baginda Muhammad SAW dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW, kita mengetahui daripada kebaikan-kebaikan di atas dunia ini. فيأتي علينا هذا الضيف الكريم هذا شهر رمضان المكرم. إذا كان ما تعلمنا كيف نعرف فضائله، كيف نصومه، كيف نعرف الأحكام فيه. فبالتعليم ما شاء الله
نعرف كل شيء عن هذا الشهر العظيم. Dan juga mengetahui dan mempelajari daripada apa yang berkaitan dengan tetamu mulia nantinya, yaitu datangnya bulan suci Ramadan, macam mana kita mengetahui hukum hakamnya, macam mana kewajiban puasanya dan apa keutamaan dan lain sebagainya. Kalau bukan karena kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kita tidak mengetahui daripada keutamaan bulan itu. هذا الشهر كيف الله بيقبلك وأنت إذا كان عاصي لوالديك؟ كيف الله بيقبلك وأنت عندك أشياء بينك وبين جيرانك أو بين الخلق أجمعين؟ فإذا أنت ترضى القبول من الله سبحانه وتعالى فلازم يعني ما شاء الله تصلح ما بينك وبين آبائك وما بينك وبين جيرانك وما بينك وبين الناس ما شاء الله حتى الله يقبلك في هذا الشهر. Dan juga mempelajari tentang sesuatu perkara yang ianya boleh untuk menjadikan sebab diterimanya amal kita. Macam mana kita beribadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan, sementara kita durhaka kepada orang tua. Sementara kita mempunyai sesuatu yang tak elok dengan jiran kita. Maka hendaklah kita memperbaiki keadaan-keadaan bila mana kita terdapat perselisihan dengan orang lain. Hendaklah kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tersebut. إذا كان بينك شيء بين والديك أو بين جيرانك أو أحد من المسلمين ويعبر عليك رمضان هباء منثورا ورمضان وبعد رمضان ورمضان وهكذا. Apabila kita masih mendapati terdapat dalam diri kita sesuatu yang tak baik, hubungan kita antara kita dengan orang tua atau antara kita dengan jiran kita atau dengan orang sekeliling kita, sedangkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan pun, maka akan hilang pahalanya habaan manthura, begitu sahaja seperti debu yang berterbangan. Walaupun datang Ramadan demi Ramadan, akan tapi apabila tidak kita perbaiki keadaan kita, maka sedemikian yang akan kita dapatkan. لا تنفعك لا صلاة ولا صوم ولا أي شيء. Maka tiada pahala puasa ataupun pahala solat yang kita dapatkan. من هذه الليلة الذي بينه وبين والديه ما شاء الله يعني يأتي إليهم ويطلب منهم الرضا ويطلب منهم وهكذا والجيران قبل ما باقي اللحظات معانا وساعات وأيام يدخل علينا هذا الشهر الكريم. Apabila kita mendapati sesuatu yang tidak baik antara hubungan kita dengan orang tua, maka hendaklah datang kita untuk meminta maaf dan meminta ridha daripada mereka ataupun kepada jiran kita, karena kita sudah hampir lagi masuki bulan suci Ramadan, beberapa hari lagi sahaja. هذه الأشياء يا إخوان محسوسة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة السماء والطارق إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه أشياء عظيمة ما هي هزل. Sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan ilmu dan juga apa yang berkaitan dengan syariat ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Bukan sesuatu perkara yang hanya sia-sia ataupun hanya gurauan sahaja. Seperti mana disebutkan dalam surah At-Tariq, wa ma hiya bil hazl. Ianya bukan perkara yang remeh, yang hanya digunakan sebagai bergurauan sahaja. كلنا يا إخوان بناكل وكلنا بنضحك كلنا بنشرب وبنتكلم, ولكن أشياء حق الله هذه عظيمة لازم نعظمها حتى الله يعرف ما في قلبك أنك تعظمه يعطيك كل شيء. Boleh sahaja kita melakukan apa yang seperti mana kebiasaan kita makan, minum, gelak, ketawa, akan tapi dalam hati kita kena tetap mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan pemberian besar daripada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. soalan mana? Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kita coba jawab soalan-soalan dulu, nak baca hadis sudah nak bahaskan panjang lah itu. Masa kita suntuk. Kalau sempat kita baca hadisnya, kalau tidak gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ini soalan yang sudah dihantar, saya coba untuk menjawabnya. Apa beda soal solat sunat isyraq dengan solat sunat duha? Ada dua pendapat, ada mengatakan dua solat yang berbeda, ada mengatakan ia adalah permulaan daripada solat duha, dimulai dengan solat isyraq. Ada perbezaan antara syuruk dengan isyraq. Syuruk maknanya matahari terbit, sunrise. Isyraq
waktu salat yang disunnahkan selepas sunrise, yaitu lebih kurang 16 menit setelah syuruk. Tengok waktu syuruk jam berapa, tambah ke depan 16 menit, karena disebutkan dalam fiqh qadra rumhin. Qadra rumhin maksudnya itu matahari naik 4 darjat. 1 darjat 4 menit. 4 kali 4, 16. Jadi salat isyraq itu 16 menit selepas waktu syuruk. Selepas itu sudah masuk waktu salat duha. Hanya dianjurkan duha dilakukan ketika tubuh badan kita kalau terkena matahari sudah mula panas atau hangat. Itulah waktu yang terbaik untuk melakukan sholat duha. Sampai waktu istiwa. Sampai matahari tegak berada di atas dan tak ada lagi bayangan ke kanan atau ke kiri. Habislah waktu sholat duha. Katanya orang yang sholat duha akan terpelihara rezekinya. Demikian di antara fadilah melakukan sholat duha. Yani orang yang menjaga sholat duha tak akan hidup miskin. Adakah anugerah Lailatul Qadar dan Lailatul Jaizah itu berbeza dari ganjarannya? Lailatul Qadar seperti mana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yakni khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Jaizah adalah dicatat nama-nama orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sepanjang Ramadan, dicatat namanya untuk bebas daripada api neraka. Nah, bilakah membayar zakat fitrah yang afdal, awal atau akhir Ramadan? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kepada muslim yang mampu, dan juga kepada mereka yang mendapati Ramadan dan juga mendapati malam Idul Fitri. Itu kewajiban bagi mereka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mesti dapat juzuk min Ramadan, sebagian malam Ramadan, dan sebagian daripada hari raya Idul Fitri. Yani, kalau ada orang di bulan Ramadan meninggal dunia sebelum Syawal, maka tak wajib zakat fitrah. Orang lahir malam hari raya Idul Fitri, tak wajib zakat fitrah. Disebabkan oleh kerana tidak mendapati juzuk daripada Ramadan dan juga juzuk daripada Syawal. Kecuali kalau sebelum terbenam matahari lahir, khalas. Sampai terbenam matahari wajib keluarkan zakat fitrah, ditanggung oleh orang tuanya bila ia adalah anak-anak. Zakat fitrah ini adalah wasilah untuk menjadi sebab puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau tidak ditunaikan zakat fitrah akan menjadi tergantung ibadah puasa kita. Demikian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan bahawa zakat fitrah itu adalah tuhratun lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa dan mengangkat darjatnya, mengangkat puasanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila zakat fitrah dibolehkan, bolehnya daripada awal Ramadan. Anjurannya adalah pada malam hari raya Idul Fitri sampai terbit waktu fajar. Itu anjurannya untuk kita melakukan zakatul fitrah. Akan menjadi kewajiban sebelum salat ditunaikan. Bila salat ditunaikan, khalas. Dalam hal ini dia sudah terlepas daripada kewajiban daripada melakukan zakat fitrah yang diwajibkan kepada dia. Sebab anjuran kuatnya adalah sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Walaupun melakukan untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat fitrah daripada awal juga diperbolehkan. Apa hukum mandi wajib setelah azan subuh pada bulan Ramadan? Adakah sah puasa seseorang pada hari itu? Bergantung kepada janabahnya itu bila. Bila janabah itu terjadi sebelum fajar. Janabahnya sebelum fajar. Kemudian dia belum sempat untuk mandi sebelum fajar, sudah adzan subuh. Maka dia mandi setelah subuh. Ya, sah puasanya dengan syarat dia niat di waktu malam. Sebelum terbit fajar sudah niat terlebih dahulu.
Dalam hadis Siti Aisyah ada meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berada dalam keadaan janabah dan mandi di waktu selepas subuh dan menyempurnakan puasanya. Tetapi bila berlaku janabah dengan sengaja selepas subuh, maka dalam hal ini terbatal puasanya. Sebab dilakukan dalam keadaan sengaja. Kalau tak sengaja macam mana? Dalam mimpi ke? Atau hal asbab yang tidak disengajakan? Sah puasanya disebabkan oleh karena melakukan atau terjadinya khurujul mani adalah bukan dengan kesengajaan. Jadi bila berada dalam keadaan hadas besar di waktu subuh Ramadan dan sudah niat sebelumnya untuk berpuasa Ramadan dan mandi selepas subuh, maka puasanya sah. 6. Soalan yang kelima. Benarkah Rasulullah SAW tak pernah salat rawatib selain salat sunnah fajar ketika baginda bermusafir, karena ada yang mengatakan tidak sunnah salat sunnah rawatib, bahkan sunnah meninggalkan salat sunnah rawatib ketika musafir? Mohon pencerahan. Baginda Rasulullah SAW amaluhu dimah, yani amalnya Nabi ini konsisten, yakni selalu istiqamah melakukan, tidak meninggalkan apa-apa yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, la fil hadar wa la fis safar, baik itu dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan bermusafir. Hanya oleh kerana dalam keadaan musafir itu cabarannya berat, masyakkahnya berat, maka beberapa keringanan diberikan seperti qasar dan juga jamak, dan seperti termasuk mengusap di atas khuf, termasuk boleh berbuka puasa ketika bermusafir. Oleh kerana adanya masyakkah dalam safar, ada keringanan-keringanan, baik itu pada salat wajib daripada 4 menjadi 2, digabungkan 2 waktu salat pada satu waktu, termasuk keringanan juga untuk daripada melakukan salat sunnah. Tetapi bukan bermakna tak sunnah melakukan rawatib kalau bermusafir. Tidak, tetap sunnah melakukan rawatib karena fungsi rawatib jawabir, adalah penutup kepada kekurangan yang ada pada salat fardu. Qabliyah dan ba'diyah itu melengkapkan kekurangan yang ada pada salat fardu. Jadi tetap jaga salat ba'diyah dan qabliyah walaupun dalam keadaan safar. Nah, hukum orang Islam menjual makanan kepada orang bukan Islam di bulan Ramadan adalah haram. Sekiranya peniaga tersebut perlu jual makanan pada pelajar sekolah yang bukan Islam di kantin sekolah, adakah hukumnya sama atau ada kelonggaran di situ? Terlepas daripada dari segi fatwa, kita akan rujuk kepada kepada majelis fatwa. Cuma dalam perbedaan ulama tentang tuntutan kepada orang bukan Islam akan kepada furu' syariah atau kepada hukum hakam yang ada dalam syara. Adakah orang bukan Islam dituntut untuk salat? Adakah orang bukan Islam dituntut untuk zakat? Adakah orang Islam dituntut untuk berpuasa? Pendapat pertama mengatakan ya, mereka dituntut, tapi mereka tak sah salatnya dan zakatnya, puasanya kecuali masuk Islam dulu. Sahnya soal perbuatan ibadah mereka bergantung kepada 2 kalimat syahadatnya. Tapi kalau mereka tak melakukan, mereka dosa. Dosa tidak beriman, dosa tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hukum hakam. Orang Islam dilarang minum arak, orang bukan Islam pun dilarang juga minum arak atau hal-hal yang lainnya lah, zina dan seumpamanya. Maka dalam hal ini bagi pendapat yang pertama, bahwasanya mereka dituntut untuk menunaikan hukum hakam yang ada dalam syarak. Walaupun mereka tidak beriman, maka tak boleh menjual makanan kepada orang yang bukan Islam, karena mereka dituntut juga untuk berpuasa. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang bukan Islam dituntut untuk beriman dulu, tidak dituntut pada hukum hakam, sebab hukum hakam bagi mereka tertakluk dengan Islam dan imannya dulu kepada mereka. Barulah hukum hakam akan sabit kepada mereka. Untuk mereka wajib tunaikan apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Berapa ini?
Bukan, dia punya 11:03. Cepat hilang dah. Sekiranya niat seseorang, ada berapa banyak nih? Sekiranya niat seseorang adalah untuk mencari kebenaran dan mengelak mudarat yang lebih besar, adakah dibenarkan untuk memeriksa telepon pasangan? Contohnya, saya ingat banyak kali sudah cakap benda ini kan. Apabila terdapat petanda kuat bahwa pasangan berlaku curang, lalu seseorang ingin memastikan kebenaran tersebut melalui teleponnya, bukan untuk mencari kesalahan. Cari telepon itu dah salah, macam mana nak bukan kesalahan? Dah tengok telepon orang tanpa izin itu sudah salah. Macam mana akan dikatakan tujuannya bukan kesalahan, sementara perbuatan itu sudah salah. Wala tajassasu, jangan kamu mengintai. Tetapi supaya dapat mengambil tindakan yang paling baik dan berhemah selepas itu mohon pandangan. Pernah berlaku dalam salah satu khalifah. Mendengar ada informasi kalau ada rumah bikin pesta dan ada khamar, ada perempuan. Maka diintai. Ternyata nampak ada orang perempuan masuk. Maka khalifah ini, dia masuk dari pintu belakang. Untuk memastikan apa yang berlaku di dalam betul-betul perkara yang mungkar. Kalau dia masuk daripada hadapan, mereka akan cabut lari. Maka masuk dari pintu belakang. Masuk dari pintu belakang, betul. Di situ ada khamar, ada perempuan. Kenalah diambil ini tuan rumah. Katanya Amirul Mukminin, saya melakukan dosa tapi senyap-senyap. Tuan Amirul Mukminin melakukan dosa mengintai. Dan Allah berfirman, wala tajassasu, jangan mengintai. Kemudian Tuan Amirul Mukminin masuk pintu daripada belakang. Sementara Al-Quranul Karim mengatakan wa'atul buyuta min abwabiha. Nak datang rumah orang mesti daripada pintunya, bukan daripada pintu belakang. Yani tidaklah mungkar itu dicegah dengan mungkar. La yuraddul mungkar bil mungkar. Tapi dicegah mungkar itu dengan ma'ruf. La tu'aqib ahadan qad asallaha fika illa bimithli an tuti Allah fih. Kamu jangan menghukum orang yang berdosa kepada Allah terhadap kamu, melainkan dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Tidak boleh mungkar dibalas dengan mungkar. Mengintai atau curiga. Curiga itu dasarnya adalah su'udzan, buruk sangka. Karena namanya curiga. Dia curiga pasangannya curang. Namanya ini dalam kategori prasangka. Katanya fil hadis, thalathun lazimatun li ummati. 3 hal ada kepada umatku. Yang pertama al-hasad, yang kedua su'udzan, yang ketiga at-tiyarah. Yakni orang punya persepsi sial, yang benda buruk akan berlaku kepada dia. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada hasad dengki, kamu jangan melampau. Simpan dalam hati saja, jangan. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada buruk sangka, kamu jangan percaya. Fa idza tatayyarta famdhi. Kalau kamu ada perasaan risau, sial, apa perkara buruk akan berlaku di hadapan, langgar, lawan terus. Dan dalam hal ini diperintahkan bila ada prasangka, bukan yang kita ambil sikap, tindakan berdasarkan prasangka, yaitu dengan mengintai. Jaga tepi kain orang. Walihada dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Hai orang beriman, jauhi oleh kamu banyak prasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Jangan kamu mengintai. Mengintai itu puncanya daripada mana? Prasangka buruk. Walihada baginda Rasulullah SAW selalu membangun sesuatu hukum itu dengan dasar keyakinan. Seperti mana dalam hadis yang sepatutnya kita bahas malam hari ini, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, curiga. Orang ini curiga kepada istrinya. Apa sebab? Ada istrinya melahirkan anak, anaknya berkulit hitam. Dan warna kulit si anak hitam. Suaminya risau. Macam mana dia boleh hitam? Aku putih. Maka curiga. Dia bukan tuduh. Kalau tuduh sudah dosa. Tapi curiga.
Dia datang kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, saya punya istri melahirkan anak, anaknya ini kulitnya hitam. Yani ingin beritahu kepada saya, curiga istri saya ada hubungan sulit dengan orang lain. Kata baginda Rasulullah SAW, ini Badui yang bertanya. Ditanya oleh Rasulullah, kamu ada onta? Katanya ada. Apa warna onta kamu? Katanya merah. Ada tak di sekian banyak onta itu yang warnanya beda dengan onta yang lain? Ada? Yang ada yang kehitam-hitaman sedikit. Kenapa onta kamu itu merah ramai banyak, kemudian ada onta yang lain warna? Adakah dia bukan anak kepada onta-onta yang ada milik kamu itu? Katanya, mungkin itu genetik yang dulu ada yang hitam. Katanya, macam itulah engkau punya anak, itu genetik yang dulu ada yang hitam. Tidak dibuka ruang oleh Nabi untuk dia curiga dan menuduh istrinya ada hubungan sulit dengan orang lain. Ini kan sama-sama sama-sama tidak jelas. Tapi Nabi membangun keyakinan kepada yang real, nyata, bukan kepada yang disangka. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk meninggalkan yang kita ragukan. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Punca permasalahan di rumah biasanya berpunca daripada kecurigaan. Sampai sekarang ini kan banyak orang-orang yang dia password setiap hari berubah. Disebabkan oleh karena masing-masing tidak percaya kalau tidur mesti diambil handphone dicek. Tapi sebelum dicek dia dah tahu dulu apa punya password. Macam mana ditengok dulu. Walau letak kamera. Berapa dia letak password. Bila tak ada kepercayaan, tak ada kehidupan yang sebenar dalam rumah tangga. Yang ke-8. Larangan tidur selepas asar. Adakah terpakai juga kepada anak-anak dan bayi? Ketika kita sedia maklum, bayi dan anak-anak perlu tidur siang. Untuk besarannya, bayi pula lebih kerap tidur. Adakah perlu elakkan bayi dari tidur pada waktu asar? Intinya kepada orang yang dewasa, akil dan baligh. Adapun anak-anak, bayi mana boleh kontrol untuk tidur siang atau tidur pas asar. Seorang musafir sudah jamak qasar zuhur dan asar pada waktu zuhur, jamak takdim. Kemudian dia gerak balik ke rumahnya di Johor dan tiba sebelum masuk waktu asar. Maka bagaimana hukum solat asar yang telah dia jamak qasarkan sebelum itu? Tidak perlu untuk mengulang lagi solatnya karena sudah ditunaikan solat tersebut jamak dan qasar. Apakah hukum bagi suami yang mengatakan kepada kawannya, saya dan istri saya sudah berpisah? Adakah akan tetapi masih tinggal bersama dan hidup bersama? Jazakallahu khairan. Berita tentang perpisahan ini, adakah yang dimaksudkan itu pisah ranjang? Atau itu pisah cerai? Dia tergantung kepada nawaitu. Adakah itu bermaksud untuk memberitahukan kepada istrinya? Atau dia berdusta kepada kawannya? Yang itu pun perlu diambil kira tentang kata-kata si suami tadi. Ya, adakah itu ikhbar tipu? Ataukah itu dimaksudkan ada tujukan kepada istrinya? Bila dia mengatakan kepada laki itu untuk sampaikan kepada istrinya, maka dia akan menjadi berita yang boleh menjatuhkan hukum cerai karena maksudnya adalah untuk sampaikan kepada istrinya. Hati-hati jangan sembarangan pada sebut kalimat cerai. Bagaimana cara berinteraksi dengan ahli keluarga yang murtad karena berkahwin dengan non-muslim, sedangkan ahli keluarga lain sukar menerima dan sangat marah? Sebahagian tadi disampaikan oleh Al-Habib Muhammad, bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim, termasuk kepada orang yang murtad. Ya, kalau dalam hukum Islam karena mesti ada istitabah, karena mesti dipanggil counseling, dipanggil, dijelaskan, dibagi tahu. Dan hukum murtad dalam Islam bila
sampai sudah peringkat maksimum, maka ia adalah dihukum seberat-berat hukuman seperti dihukum bunuh. Walaupun zaman sekarang adalah sukar untuk hal ini dilaksanakan. Apapun juga tanggung jawab kepada orang yang murtad adalah ditegur, dinasihat, dicounseling, didakwahi, sampailah lepas tanggung jawab untuk mengembalikan ia ke pangkalan yang benar. Selagi masih boleh untuk bertemu dan menegur, adalah ditegur. Tapi hakikat pada dasarnya tidak boleh macam menjadikan perkara itu okeylah dia dah murtad, biarlah. So dia diam tanpa dia mengambil peduli untuk mengajak kembali dia ke dalam agama Islam. Adakah sah khulu yang dilakukan oleh istri yang tidak matang? Yang tidak matang itu apa maksudnya? Kalau gila dia tak tahu apa yang dicakap, dia akan kembali kepada walinya. Apakah menjadi satu keperluan untuk kita dalam fiqh tahawulat di akhir zaman? Ya, fiqh tahawulat adalah bahagian daripada ajaran yang ada dalam syariat, yang ada dalam hadis Jibril. So, istilah fiqh tahawulat ini adalah sama dengan kita adanya ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu ulumul hadis. Ya kan? Ilmu ulumul hadis membahas tentang hadis, ilmu tafsir membahas Quran, ilmu fiqh membahas hukum hakam. Fiqh tahawulat membicarakan tentang hal ehwal yang terjadi tentang asyaratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, dan itu bahagian daripada yang diajarkan di dalam al-Islam. Hanya yang belajar, yang mengajar dan menyampaikan mestilah orang yang mengerti supaya ilmu itu boleh sampai. Seperti mana fiqh mesti diajar oleh orang yang faqih, tafsir diajar oleh yang mengerti tafsir, fiqh tahawulat juga diajarkan oleh orang yang mengerti tentang fiqh tahawulat. Bolehkah niat i'tikaf dan salat tahiyatul masjid di surau atau hanya boleh di masjid sahaja? Bergantung kepada status. Kalau tempat itu adalah wakaf untuk salat 5 waktu, itu pun perbedaan antara fatwa di Selangor dengan fatwa di wilayah persekutuan tentang boleh atau tidaknya. Yang mengatakan boleh bila dengan syarat tempat yang dijadikan salat 5 waktu walaupun namanya surau adalah berstatus sebagai wakaf untuk ibadah, maka dia akan menjadi tempat yang boleh untuk beriktikaf. Bila tanah persendirian dijadikan surau, maka ia tidak boleh untuk dijadikan salat tahiyatul masjid atau iktikaf, sebab anytime itu boleh jadi kedai ke, boleh jadi bilik ke, sebab itu rumah dia. Kalau dia meninggal dunia boleh pindah kepada ahli waris. Ada ibu bapa yang membawa anak-anak ke surau dan masjid sama ada untuk datang salat majelis ilmu, tetapi kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka sehingga mengganggu orang lain untuk salat dan mengganggu tumpuan jemaah untuk mendapatkan ilmu. Apa nasihat kepada ibu bapa yang membawa anak-anak dan kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka? Membawa anak pergi ke masjid dianjurkan. Mengganggu orang salat tidak boleh. Jadi bukan bermakna tak boleh bawa anak. Macam mana tak boleh bawa anak? Itu cucu Nabi SAW ada di masjid bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi pernah salat menjadi imam, ada anak yang menangis dibawa oleh ibunya di belakang. Maknanya mereka bawa anak mereka. Macam mana tak boleh? Tapi bila anak itu aktif lebih, sehingga mengganggu keharmonian masjid, teriak sana, lompat sana, atau boleh berbahaya, yang seperti ini bukan tak boleh membawa anaknya, tapi perbuatan anak yang tak boleh dikawal dan mengganggu orang ramai yang beribadah, itu yang perlu untuk dielakkan. Macam mana nak jauhkan diri dari kawan yang setiap hari jumpa, dan bila kita menjauhkan diri dari dia, dia cakap kita sombong dan sebagainya. Bagi tahu kawan saya tak sombong. Maksudnya tidaklah tak bolehlah kita nak irda'un nas ghayatun la tudrak. Nak kasih semua orang puas hati dengan apa kita punya buat,
adalah satu tujuan yang mustahil. Berusaha untuk menjaga keseimbangan dan kesederhanaan di dalam bergaul dan bersahabat. Untuk mendapatkan perhatian dan redha semua orang, maka tujuan yang mustahil. Pastikan kita baik dan berakhlak kepada semua orang. Dan tinggalkan orang nak kata apa. Da'in nasa yaquluna ma bada lahum wattathik billah rabbil khalaiqi, kata Imam Al-Haddad. Bolehkah wanita yang sedang haid memegang dan membaca surah Al-Quran terdapat dalam kitab dan zikir seperti Khulasah, Yasin, Al-Muluk, Al-Kahfi jika tiada terjemahan? Di antara 10 perkara yang dilarang bagi orang yang haid atau nifas membaca dan membawa serta memegang Al-Quran. Orang yang haid atau nifas membaca Quran tak boleh, memegang pun tak boleh, membawa pun juga tidak diperbolehkan. Melainkan yang dibaca pada Al-Quran itu yang diniatkan seperti zikir. Seperti ayat Al-Kursi sebelum tidur. Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain sebelum tidur. Itu adalah sebagai zikir. Atau diniatkan seperti doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Doa, walaupun itu bahagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Bila yang dimaksudkan zikir dan doa, maka ia tidak diperbolehkan. Tetapi bila dimaksudkan Qur'annya, maka tak boleh. Hatta satu ayat, apatah lagi satu surat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini pukul 10 suku, jadi kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Pihak Musalla Al-Abrar mengalu-alukan kedatangan semua untuk menghadiri salatul tarawih insyaallah selepas di-announce oleh pihak berkuasa, dan nanti akan di-post jadwal secara keseluruhan insyaallah. Pihak pengurusan Musalla Al-Abrar mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas participate yang sudah diberikan menghadiri Majlisatul Itsnin, dan ini majelis penangguhan. Jazakumullah khairan katsira wa jazallahu al-habaib alladhi hadar ma'ana al-habib Muhsin bin Abdullah al-Hamid, al-habib Muhammad bin Abdullah, al-habib Taha bin Abdullah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Beliau akan musafir 1-2 hari lagi ini, al-habib Muhammad dan juga al-habib Taha. Semoga diberkati perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakarallahu sa'yakum wa saddadallahu khutakum wa taqabbal minna wa minkum salihal a'mal, yubarik fi khawatim Sya'ban, yuballighna Ramadan wa yu'inna ala siyamul qiyam tilawatul Quran wa yahfadhna wa iyyakum min al-atham ya arhamar rahimin. Barakallahu fi Habib Muhsin wa man ma'ahu Syekh Umar min Tarim kadzalik, barakallahu fihi wal hadirin jami'an, amin ya rabbal alamin. Ta'ala al-Habshi. نشير هنا. اللهم صل على محمد. لطيبة شد وارحال، لطيبة شد وارحال، إلى حما سيد السادات نطوي المراحل، في مشهد كم فيه من صب يذهل، لله من حي فيه الكاس صافي زلال، لطيبة شد وارحال، إلى حما سيد السادات نطوي المراحل،
في مشهد كم فيه من صب يذهل لله من حي فيه الكاس صافي زلال يا حافظ العهد الأول بالله بلغ سلامي من بذا الحي نازل واذكر صفانا حيثما الجود ينهل بمشهد الأنس والتقريب حيث الجمال حيث الشهود المكمل في غاية ما لها في منظر العنائل تبدو فمن قد رامها الحال يرحل إلى التداني إلى ما ليس يخطر ببال يا جامع الحسن الأكمل يا بهجة القلب يا حاوي جميع الفضائل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل يا مفرادا قد تجمع فيها وصف الكمال أنت الجميل المجمل يا نورنا في الضحى يا نورنا في الأصائل عقدك لدي والله ما قط ينحل حاشا لي عقد الهوى يكون فيه انحلال صلوا على من كساه الله ثوب الجمال. أحسن الله إليكم. أتى الحبيب نعم كتب الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك العليم وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أنقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعزك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائي محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلينا والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومدار كلماته تقبل الله منكم